the best for the next match. It won't be a fine delivery. I hope so. The match is going between Sautahila Mankuli A and Nandakishore Kharba B. Please cooperate with us. Please send your batsman. Nandakishore Kharba B. Please send your batsman. And your 12th man too. Both the teams, please send your 12th man. Congratulations, Deva Taure and company. The last match of night. We know 12th man. Mankuli, please send your 12th man. The batsman Prasad on strike, and on strike it will face by Yogesh. The bowler Pramod. Pramod Bhoir. I would like to join with our great friend Pratik Naik in our commentating. So very beautiful bowler is the Pramod. Pramod to Prasad. Here we go. First ball. He tries to play, but straight towards the fielder. The score moves up to 1 and start with the 1 run. Now Yogesh. Pramod to Yogesh. Pramod Bhoi. Look at that ball. Sweeps that ball on the offside. And cheeky single taken there. Look at that. I would like to welcome Sachin Gharad in this beautiful night. Please join us in commentary box. Now Pramod to Prasad. Look at that ball, punch in the air. And score moves up to 4 runs for the loss of no wicket. Pramod to Prasad. This time pulls in the air. Oh, there's a misfield by this. Misfielding by Mankuli fielders. Save 2 runs for their team. Now Prathamesh is getting angry towards his team. He's working day by day progress. Prince movies, Prathamesh. Next commentator with me, Pratik Naik. He would like to express his words to yours too. yeah. Thank you, sir. Lavesh Naik is a very beautiful climate. Oh, oh, oh! Very beautiful catch. Yeah, it's a beautiful catch, you It's a know. beautiful. It was nicely taken by the fielder. Yes. He's handling towards the bat. What effort! Oh, look at that. catch. Look at that catch. You know Pratik Naik is a Yes, very yes, famous yes. fielder. I would like to tell Pratik Naik, you have to do same fielding tomorrow.
तू जास्त इंग्लिश बोलू नको मला इंग्लिश जमनी. Yes. Nagesh is in progress. And Prasad got out 5 runs. Six runs. Total runs 6. This time Yogesh. Please speed up the match. I would like to request you all of you, please speed up the match. Promote to Yogesh. This time pulls over the right side. Try to take. Oh, good running between the wicket. Good running between the. Dawa, But dawa, this- dawa. Very beautiful dawa. So, Garrett. Sorry, Sachin Garrett. We apologize and sorry for that. Our one of the great all-rounder Sachin Garrett. He gave his 100% in BRPL. Yogesh out for 3 runs. Batsman goes inside Ashwin. Nagesh and Ashwin. Total runs 8 runs. 8 runs for the loss of 2 wickets. Nice bowling by Pramod Boyer. I would like to tell Pramod Boyer, we have speed up that match. Don't argue with umpire. Please cooperate with us. Otherwise, you have to pay his penalty. Thank you, umpire. Thank you. Avin. Avin, I think so. He's a good bowler. He's looking a very fantastic way. Ashwin and Nagesh. Please speed up the match. Ashwin. Nagesh on strike and Avin on bowling. This time on the way to the bowl. Oh, try to pull that ball. Look at that. Look at that. Oh, lazy boy and lazy cricket. Nagesh sir has gone for the duck. And you are watching KK Trophy and everybody welcome wherever you are. I would like to welcome Lailesh Naik, man in form, Karoli Ratna Lailesh Naik, and nothing, no, not at all, not at all. Mahindra, you are watching Mukesh Naik, the great Dhabewala Mukesh Naik. Uh, this time plays that ball. Oh, gain goomy thodi bahut. Spin that ball. Look at that. Look at that player. He runs from the leg sides towards the stump. And पूर्ण सोलार सिस्टमच बिघडून टाकला तुम्ही त्यांचा. धावसंख्या होते ती 9.
आता पुन्हा एकदा अविन. बघूया आता. या टायमाला एक शॉट मारलेला आहे ऑफ साईडच्या दिशेने. बॉल जातो बॉर्डर लाईनच्या कडे. बघूया आता लवकरात लवकर बॉल फेकण्याचा प्रयत्न. काहीतरी तळांबळ उधळलेलं. 3 4 5 किती धावा झाल्यात मला नाही समजत आहेत. तीन धावा झालेल्या आहेत. धाव संख्या होती ती 12. बाबा 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 कॅच अँड आउट. सॉरी 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 कॅच आउट झालेला आहे. तर झेलबाज रूपाने फलंदाज बाद होतोय. आपण सामनामध्ये चौथा हिरो मानकुली विपक्ष नंदकिशोर खारबाव बी या दोन संघामध्ये हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण पाहतात A1 ट्रॉफी KK ट्रॉफी 2021. धावसंख्येवरून पाहतोय धावपलकावर 12 धावा. नवीन फलंदाज खेळपेटीवर जातोय राम. नक्कीच राम याला मात्र चांगलं काम करावं लागेल जर चांगल्या धावसंख्येपर्यंत खारबाव बी संघाला पोहोचवायचं असेल तर. मुकेश नाईक आपल्यामध्ये येत आहेत आणि कमिंग सून नक्कीच त्यांच्या ढाब्याचे उद्घाटन आपल्याला पाहायला मिळेल. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. यावेळी बॅकफुलला जाऊन चेंडूला स्क्वेअर विकेट खेळून काढलेले. एक धाव पूर्ण केली जात आहे. डीपमधून क्षेत्ररक्षक झेपावतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. थोडासा वाईट थ्रो आणि परिणाम स्वरूपात 2 धाव पूर्ण. धावसंख्या 2 ने वाढते आणि धावसंख्या 2 ने वाढून राहिली ते धावपलकावर 14 धावा. राहुल तांगडे चांगली स्कोरिंग करताना हे आपण पाहू शकता. हॉटेल परिवार फॅमिली गार्डन अँड रेस्टॉरंट आणि या नक्कीच हॉटेलचं एक वैशिष्ट्य राहील कारण या हॉटेलमध्ये चुलीवरचं आणि अगदी आगरी पद्धतीचं जेवण आपल्याला मिळेल. एक बार खाओगे तो बार बार आओगे. प्रोप्रायटर मुकेश नाईक यांचा धाबा आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी आपण पाहू शकता दिशा देण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती झाली. 2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकाची समाप्तीनंतर बरोबर 7च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकलेल्या आहेत त्या नंदकिशोर खारबाव बी या संघाने 14 धावा. धन्यवाद राजेंद्र पाटील सर. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन आहे. शेवटचं षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रभाकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. खरं तर प्रॉपर टायमिंग इथे साधता आलं नाही. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या सिंगलने वाढेल. धावसंख्या एका धावेने वाढून झाली ती धावपलकर 15 धावा. हा शेवटचा सामना आपण बघतोय खारबाव विपक्ष मानकुल या दोन संघामध्ये. प्रभाकर बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सामना करेल फलंदाज महेंद्र. यावेळी चेंडूला हुक केलेला आहे. इष्टरक्षकाच्या मागे चेंडू जातोय लॉंग शॉप रिझन मधून सीम आभार चौकार. हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका केला होता. पूर्णपणे तयारीमध्ये होता. चेंडू बाउन्स झाला होता आणि त्या बाउन्सचा पुरेपूर वापर केलेला आहे.
तो फलंदाजाने कुठली संधी नव्हती यष्टरक्षकाला नाही, यष्टरक्षकाच्या मागे उभ्या असलेल्या क्षेत्ररक्षकाला. उद्या मित्रांनो पहिलाच सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला कृष्णा स्पोर्ट्स कारिवली विपक्ष अनिल प्रतिष्ठान खाडी बी या दोन संघामध्ये. आणि हा सामना ठीक 9 वाजता सुरू होईल. हा सिटी इमर्जिंग पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. धावसंख्या धावपलेकर 19 धावा. शेवटचे षटक मार्गस्थ असताना प्रभाकर पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्ग सज्ज होते. सामना करेल फलंदाज महेंद्र जो वैयक्तिक 9व्या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. यावेळी पुढे येऊन सरसावून खेळलेला आहे फटका. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतायत. चांगली रनिंग भेटून विकेट आणि कुठली धील द्यायला तयार नाही तो फलंदाजी करणारा संघ. जिथे चान्स भेटते तिथे एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये करताना दिसतोय खारबाव संघ. धावसंख्येवर पाहतो धावपलकावर आमचे राहुल तांगडे सांगतात की 21 धावा आणि 4 फलंदाज बादून फील्डमध्ये परतलेले आहेत. यावेळी पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. ऑन साईडला टटवण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. आपण पाहतोय धावपलकावर 21 धाव 21. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी अप्रतिम चेंडू बॅकफुटवर ढकलला होता. फलंदाजाला एक धाव तर पूर्ण केले जाते. लेगबाचा इशारा तो पंचांकडनं. सिंगलने धावसंख्या वाढत आहे आणि सिंगलने धावसंख्यावरून झालेली ती धावपलकावर 22-22. अगदी जोरदार अपील तिथे करताना पाहिलं होतं आपण प्रभाकर याला. शेवटच्या षटकामधील हा शेवटचा चेंडू असणार आहे. या चेंडूला हो केलेला आहे. लॉंग शॉप रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. डीपला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू फील करतोय तोपर्यंत धावांची लयलूट करताना आपण पाहतोय फलंदाजांना. 2 धाव पूर्ण केल्या जातात आणि तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धावतात. तर अशा प्रकारे पहिल्या इनिंगचे ते समाप्ती झालेले आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये निर्धारित 3 षटकामध्ये नंदकिशोर खारबा बी संघाने आपल्या धावपलकर धावा झळकल्या. त्या आमचे एक्सपर्ट स्कोरर राहुल तांगडे सांगतात ती 24 धावाने 25 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. चौथा हिरो मानकुली या संघासमोर. अगदी बरोबर. पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. कारण सोरगंगा टेंभवले आणि समीर तांगडे खार्डे नक्कीच यांचंही भरीव योगदान या स्पर्धेसाठी लाभलेलं आहे आणि नक्कीच के ट्रॉफी 2021मध्ये त्यांचाही चांगला वाटा आहे. पंचवीस धावांचं लक्ष्य आणि सलग तिसऱ्या सामन्यामध्ये लक्ष्य आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच समीर तांगडे म्हटलं तर ऑल इन वन. ज्याप्रमाणे क्रिकेटमध्ये ऑलराऊंडर असतोय त्याप्रमाणे नक्कीच समीर तांगडे याला हरपन मौला म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण अगदी बरोबर. कारण समीर तांगडे यांच्याकडे सर्व व्यवस्था आहे आणि समीर तांगडे असं एक व्यक्तिमत्व आहे ते काही करू शकतात. मग तर खाडीवाशी ही गोष्ट करू देणार नाहीत. कारण समीर तांगडे सारखा खेळाडू ते गमावणार नाहीत. हे आपण पाहू शकता
हॉटेल परिवार फॅमिली गार्डन अँड रेस्टॉरंट आणि खास आकर्षण प्रोप्रायटर आपण पाहतोय रोहन नाईक आणि मुकेश नाईक. या हॉटेलचं एक खास वैशिष्ट्य असणार आहे, कारण या हॉटेलमध्ये चुलीवरचं जेवण आणि आगरी पद्धतीचं जेवण बनवून मिळेल. चायनीज, इंडियन, तंदुरी, मुगलाई, बिर्याणी आणि थाली. एक बार आओगे तो बार बार आओगे, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे. या हॉटेलचं एक वैशिष्ट्य असणार आहे. कमिंग सून ह्या हॉटेलची ओपनिंग लवकरच आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच गोकुळ नाईक साहेबांचे सुपुत्र मुकेश नाईक यांचं हे हॉटेल असणार आहे. तर सामना सुरू करायचा आहे. क्षेत्र सजवण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय नंदकिशोर खारबाव बी हा संघ. तर चौथा हिरवा मानकुली संघाने आपले सलामी जोडी मैदानामध्ये पाठवायचे आहे. चौथा हिरवा मानकुली विपक्ष नंदकिशोर खारबाव बी या दोन संघामधला सामना आपल्याला पाहायला मिळतं. जे लक्ष्य आहे ते 25 धावांचं आणि या अगोदरचे लक्ष्य होते ते 25 धावांचं. त्या अगोदर 26 धावांचं लक्ष्य आपण पाहिलं होतं आणि त्या अगोदर 25 धावांचं लक्ष्य पाहिलं होतं. म्हणजे 25-26 25-26 असं लक्ष्य आहे सध्या आपल्याला पाहायला मिळतं. जास्त करून आपण पाहतोय राहुल की 25चं लक्ष्य जास्तीत जास्त वेळेला पाहायला मिळालेलं आहे. म्हणजे 25 हा आकडा आज नक्कीच बऱ्याच सामन्यामध्ये टार्गेट पाहायला मिळालेलं आहे. 25 धावांचं आव्हान आणि 25 आव्हानाचं पाठलाग करण्यासाठी चौथा हिरो मानकुली संघाकडून सलामीजोडी मैदानामध्ये जात आहे. टू ओपनर ऑन द ग्राउंड. दोन्ही सलामीचे फलंदाज मानकुली संघाकडून खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रमोद आणि त्याच्यासोबत त्याचा सहकारी फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. कालीराव आणि प्रमोद ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. तर गोलंदाजीला सुरुवात करण्यासाठी नंदकिशोर खारव बी संघाकडून फ्रंटलाईन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाजी मार्कवर प्रसाद यांनी मागील सामन्यामध्ये नक्कीच चांगली कामगिरी केली होती. पाहू तेच सातत्य या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतंय का. क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलेलं आहे. कुठल्याही पावलाचं षटक नसणार आहे. 3 षटकांचा सामना आहे. 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये 25 धावांचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच आज मोठे लक्ष पाहायला मिळत नाहीत, मात्र सामने रंगतदार पाहायला मिळालेले आहेत. आणि हेच KK ट्रॉफी ही 2021चं खास वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. सुपर ट्रॉफी आपण पाहतोय आणि म्हणूनच या स्पर्धेमध्ये सुपर ओव्हर नाही, कारण सुपर ट्रॉफी आहे. KK ट्रॉफी 2021. बॅकफुलर जाऊन चेंडूला फाईन केलेलं आहे. फायनल रिझनमध्ये डीप फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आहे डीपला. आणि तोपर्यंत फलंदाज 1 धाव पूर्ण करतात. एकेरी धावीने अकाउंट ओपन होते. चौथा युवराज मानकुले संघाचा आणि एकेरी धावीने प्रमोद भोईरे आपलं अकाउंट ओपन करतोय. माझ्या समवेत राहुल तांगडी अतिशय उत्कृष्ट स्कोरिंग करताना ऑफिशियल स्कोररच्या भूमिकेमध्ये त्याला पाहतोय. यावेळी दे घुमाके एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला खेळून काढलेले लॉंग लेग रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे आणि इथेही फक्त एकच धावे समाधान मानावं लागेल फलंदाजांना. चांगलं क्षेत्ररक्षण खारबाव संघाचा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालं आहे. आणि क्षेत्ररक्षण हा एक महत्त्वाचा दुवा क्रिकेटमध्ये मानला जातोय. सचिन यांनी हा चेंडू अडवला होता. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालेलं आहे. 2 धावा धावपल्याकडे झलकल्या गेलेल्या. तर पहिले षटक मार्गस्थ असताना प्रसाद
राईट मोर द स्टम गोलंदाजी करताना यावेळी केवळ चेंडूला ढकलून दिलेलं आहे कव्हर रिझनमध्ये. पुन्हा एकदा चांगले क्षेत्ररक्षण आणि पुन्हा एकदा फक्त एकच धाव. तर एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतं फलंदाजांना आणि त्याचं कारण ना खारबाव संघाचं अव्वल दर्जाचं क्षेत्ररक्षण. आणि एके दुहेरी धावेने नक्कीच लक्ष्यापर्यंत पोचता येणार नाही. जर आपल्याला लांबचा प्रवास करायचा असेल राहुलला तर रिक्षाने आपण तो प्रवास करू शकणार नाही. आपल्याला नक्कीच हवाई मार्गाचा वापर एरोप्लॅन विमानाचा वापर करावा लागेल. यावेळी अप्रतिम फटका लॉंग लेग रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होते. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे आणि दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू जातोय सीमा पार. हा चौकार चांगला चौकार आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता पोझिशन बनवली होती. पायांवरचा चेंडू होता आणि त्याला फ्लिकच्या अंदाजाने फटका केलेला होता. क्षेत्ररक्षक तिथे होता मात्र क्षेत्ररक्षक बनले होते प्रेक्षक. धावसंख्या 4ने वाढते. धावसंख्या 4ने वाढून राहिली ते धावपलकावर 7 धावा. एका मोठ्या फटक्याची आवश्यकता होती आणि मोठा फटका आपण पाहतोय फलंदाज कालीराम याच्या बॅटमधून. यावेळी बॅटचे टॉप एज घेऊन चेंडू थर्ड रिझनमध्ये अडवला जातोय. शॉर्ट थर्ड रिझनमधून जोपर्यंत चेंडू फेकी केला जातोय तोपर्यंत सिंगल धाव कंप्लीट करतात फलंदाज. एका धावेने धावसंख्या वाढून झाली ती धावपलकावर 8 धावा. बिनबाद 8 अशी धावसंख्या चौथा हिरो मानकुली संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. प्रसाद यावेळी दे घुमाके पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू टोलवले आणि पुन्हा एकदा तेच चित्र. पुन्हा एकदा चौकार. या चौकारीने धावसंख्येला येतो आकार. धावसंख्या 4ने वाढते. दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 12 धावा. हे आपण पाहू शकता कंट्रोल हुकचा फटका होता. फलंदाजाला लागले धावांचे फूक आणि फलंदाजाने फटका खेळलाय हुक. लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आमचे एक्सपर्ट स्कोरर राहुल तांगरे सांगतात की 12 चेंडूमध्ये अजूनही चौथ्या मानकुली संघाला 13 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र हे दोन चौकार नक्कीच खारबाव संघावर दबाव वाढवतील. मात्र मानकुली संघाच्या दृष्टीने हे दोन चौकार महत्त्वाचे या षटकामध्ये आलेले आहेत. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडूमध्ये अजूनही 13 धावांची आवश्यकता आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी चौथा हिरो मानकुले या संघाला. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज राम येतोय. राम याला मात्र या षटकामध्ये चांगलं काम करावं लागेल. धावा रोखावे लागतील. मागील सामन्यामध्ये निर्धाव षटक पेटनवर हाताळण्याचा पराक्रम याच रामने केला होता. त्या सामन्यामध्ये आपलं काम चोख केलं होतं राम याने. मात्र हा सामना वेगळा आहे. तो सामना वेगळा होता. या सामन्यामध्ये तशाच प्रकारची कामगिरी करतोय का पाहूया राम. यावेळी ऑन द अपच्या अंदाजाने फटका केलेला आहे. सेफ लँडिंग होईल. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसरी धावी कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 2ने वाढते आणि धावसंख्या 2ने वाढून राहिली ती धावपलकावर 14 धावा. अकरा चेंडू शिल्लक आहे त्याने 11 चेंडूमध्ये अजूनही जर विचार केला तर 11 धावांची आवश्यकता आहे. नक्कीच बॉल टू रन इक्वेशन सोपं समीकरण तर आहे. मात्र क्रिकेट पूर्णपणे अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि क्रिकेटमध्ये कुठल्याही क्षणी काही घडू शकतं. यावेळी चेंडू हवेमध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नव्हती. ओव्हर थ्रो झालेला आहे. पाहूया आणखीन धाव पूर्ण करतात का फलंदाज. आणि हे कुठेतरी महागडं ठरू शकतो ही खारबाव संघाला. ह्या चुका टाळाव्या लागतील खारबाव संघाला. आणि तोपर्यंत फलंदाजांना 3 धावा मिळतात. या 3 धावाने संघाची धावसंख्या घडून झाली ती 17 धावा. इथून मात्र खारबाव संघासाठी खतरा पेश करताना मानकुले हा संघ. आपण जरा नक्कीच ढील देऊ शकत नाही कारण दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे.
यावेळी आडव्या पॅटर्न चेंडू खेळून काढलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते बॅकवर्ड डिप्स केले रिझनमध्ये. तोपर्यंत दुसरी दाखवण्याचा प्रयत्न, धावबाची संधी निर्माण झालेली आहे आणि फलंदाज पाहूया सेफ आहे. धावसंख्या 19 धावा. इथून 6 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र गुडलेन स्पॉट चेंडू फिट झाला होता, सरळ निघून जातोय यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. अशा प्रकारचे चेंडू हाताळावे लागतील, कारण जे समीकरण आहे ते मानकुली संघासाठी थोडंसं सोपं झालेलं आहे. हे आपण पाहू शकता. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न तिथं असफल ठरला होता. 8 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 8 चेंडूमध्ये 6 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी स्वतः गोलंदाज चेंडूवर झेपाळ होता, चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या एका धावेने ओढून झाली ती धावपलीकडे 20 धावा आणि इथून 5 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी चौथा हिरो मानकुले संघाला. 7 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार झलकवले गेले होते, तिथेच कुठेतरी नक्कीच मानकुले संघाचं पारडं थोडंसं दड झालं होतं आणि यावेळी मात्र मजबूत स्थितीमध्ये सध्या मानकुले संघ आपण पाहतोय. यावेळी अंत्य अपच्या अंदाजाने फटका केलेला आहे. हॅप अँड टफ चान्स होते. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नसणार आहे. तिसऱ्या पंचांची ते मैदानी पंचांनी मदत घेतलेली आहे. आणि फलंदाज बाद. येस, रेड सिग्नल. फलंदाजाला जावे लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. नवीन फलंदाज प्रभाकर येतोय. 21 धावपलीकडे पाहायला मिळतात आणि इथून 4 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी चौथा हिरो मानकुले या संघाला. चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतोय चौथा हिरो मानकुले संघ. मात्र खारबाव संघ पाहूया कमबॅक वापसी करतोय का. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज विनोद सज्ज होतोय. 6 चेंडू शेवटचे शिल्लक असणार आहेत आणि 6 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता. 1993च्या हिरो कपमध्ये ज्याप्रमाणे सचिन तेंडुलकरने षटक हाताळलं होतं दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध, 6 चेंडूमध्ये 4 धावा होऊ दिल्या नव्हत्या, त्याप्रमाणे षटक हाताळावं लागेल गोलंदाजाला. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. स्क्वेअर ऑफ विकेट एका धावेसाठी. येस नो आणि या प्रयत्नात या 2 धावा पूर्ण करतात फलंदाज. चुकी तिथे पाहायला मिळते आणि चुकीला माफी नाही. आता मात्र इथून फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू शिल्लक आहेत ते 5 चेंडूमध्ये 2 धावांची आवश्यकता आहे. ते चौथा हिरो मानकुले या संघाला. सोपं समीकरण. येस, राहुल तांगडी नक्कीच अतिशय सुरेख स्कोरिंग तर करत आहेत, मात्र एक्सपेन्स कमी देत आहेत आणि कदाचित भविष्यामध्ये तालुका क्रिकेटला आणखीन एक नवीन समालोचक मिळू शकतोय राहुल तांगडीच्या रूपाने.
यावेळी इम्प्रेस फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय फायनल रिझनमधून सीमा पार आणि विजय संपादन करतोय चौथा हिरवा मानकुली संघ. अभिनंदन चौथा हिरवा मानकुले अँड हार्ड लक नंदकिशोर खारबाबे. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचकडे आपण बोलूया. आमचे एक्सपर्ट स्कोरर राहुल तांगडे सांगतायत की या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ठरला आहे प्रमोद इज द मॅन ऑफ द मॅच. ऑलराऊंडर प्रदर्शन अष्टफलित्व त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे. कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 8 धावा खर्च केले तर 1 विकेट प्राप्त केला होता आणि फलंदाजी करताना अप्रतिम फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली होती. तर मॅन ऑफ द मॅच प्रमोद आणि मी घेऊन जातोय व्यासपीठावर. तिथे सज्ज आहेत माझे सहकारी समालोचक राजेंद्र पाटील सर.